اگر آپ جولائی کے مہینے میں پیاز کی کاشت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم خرچ میں زیادہ پیداوار حاصل ہو تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ آج ہم بات کریں گے جولائی میں پیاز کی کاشت کا صحیح وقت، بہترین اقسام، زمین کی تیاری، بیج کی مقدار، نرسری بنانے کا مکمل طریقہ، کھاد کا مکمل پلان، آبپاشی، جڑی بوٹیوں کا کنٹرول، بیماریوں اور کیڑوں سے بچاؤ، اور آخر میں ایسی غلطیاں جن سے ہر کسان کو بچنا چاہیے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جولائی میں پیاز کی کاشت کیوں کی جاتی ہے؟ پاکستان میں جولائی اور اگست کے دوران خریف سیزن کی پیاز کی نرسری تیار کی جاتی ہے۔ اس نرسری کو بعد میں تقریباً 45 سے 60 دن بعد مرکزی کھیت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر نرسری صحت مند ہو تو بعد میں فصل بھی مضبوط بنتی ہے۔ موسم کیسا ہونا چاہیے؟ پیاز کے لیے بہترین درجہ حرارت تقریباً 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ جولائی میں بارشیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے پانی کے نکاس کا بہترین انتظام ہونا ضروری ہے۔ اگر کھیت میں پانی کھڑا ہو جائے تو بیج گل سکتا ہے، نرسری خراب ہو سکتی ہے، فنگس حملہ کر سکتی ہے۔ زمین کیسی ہونی چاہیے؟ پیاز کے لیے بہترین زمین، میرا زمین، زرخیز زمین، اچھی نکاسی والی زمین، پی ایچ تقریباً 6.5 سے 7.5 بہترین رہتا ہے۔ اگر زمین کا پی ایچ زیادہ ہو تو گوبر کی گلی سڑی کھاد، ہیومک ایسڈ اور سلفر کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ زمین کی تیاری، سب سے پہلے 2 سے 3 ہل چلائیں، اس کے بعد روٹاویٹر چلائیں۔ زمین نرم اور بھربھری ہونی چاہیے۔ آخر میں لیزر لیولر سے ہموار کر لیں تاکہ آبپاشی یکساں ہو۔ گوبر کی کھاد اگر ممکن ہو تو 8 سے 10 ٹن اچھی طرح گلی سڑی گوبر کی کھاد فی ایکڑ استعمال کریں، یہ زمین کی نامیاتی مادہ بڑھاتی ہے۔ بہترین اقسام، جولائی میں کاشت کے لیے اچھی اقسام، پھولے ریڈ، ڈارک ریڈ، پن کی قسمیں، مقامی منظور شدہ ہائبرڈ اقسام، اپنے علاقے کے مطابق زرعی ماہرین سے بھی مشورہ ضرور کریں۔ بیج کی مقدار، 1 ایکڑ کے لیے تقریباً 2 سے 3 کلوگرام صحت مند اور معیاری بیج کافی ہوتا ہے۔ ہمیشہ تصدیق شدہ کمپنی کا بیج استعمال کریں۔ بیج کا ٹریٹمنٹ، کاشت سے پہلے بیج کو مناسب فنگس کش دوا سے ٹریٹ کریں، اس سے اگاؤ بہتر ہوگا، بیماری کم ہوگی، نرسری صحت مند بنے گی۔ نرسری بنانے کا طریقہ، چھوٹی اٹھائی ہوئی کیاریاں بنائیں، قطاروں کا فاصلہ تقریباً 10 سے 15 سینٹی میٹر رکھیں، بیج زیادہ گہرا نہ ڈالیں، تقریباً 1 سے 1.5 سینٹی میٹر گہرائی کافی ہے۔ ہلکی مٹی ڈالیں، اس کے بعد ہلکا پانی دیں۔ آبپاشی، ابتدائی دنوں میں زمین نم رکھیں، زیادہ پانی ہرگز نہ دیں۔ بارش کے بعد اگر پانی کھڑا ہو جائے تو فوراً نکال دیں۔ اگاؤ کتنے دن میں ہوگا؟ عام طور پر 7 سے 12 دن کے اندر اگاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بیج اچھا ہو اور نمی مناسب ہو تو اگاؤ کافی بہتر رہتا ہے۔ ابتدائی کھاد پلان، زمین کی تیاری کے وقت فی ایکڑ تقریباً دری اے پی مناسب مقدار میں، سلفیٹ آف پوٹاش اگر زمین میں پوٹاش کم ہو، زنک اگر کمی ہو، نائٹروجن بعد میں تقسیم کر کے دیں تاکہ پودا مسلسل بڑھتا رہے۔ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول، شروع کے 30 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر گھاس زیادہ ہو جائے تو پودے کمزور ہو جاتے ہیں، غذائیت ضائع ہوتی ہے، اس لیے وقت پر گوڑی کریں یا زرعی ماہر کے مشورے سے مناسب جڑی بوٹی مار دوا استعمال کریں۔ تقریباً 45 سے 60 دن بعد جب پودے کی موٹائی پنسل کے برابر ہو جائے اور اس پر 3 سے 4 پتے آ جائیں تو یہ منتقلی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کھیت میں منتقلی کا طریقہ، منتقلی شام کے وقت یا ابر آلود موسم میں کریں تاکہ پودوں کو گرمی کا جھٹکا نہ لگے۔ کتار سے کتار کا فاصلہ 9 سے 12 انچ اور پودے سے پودے کا فاصلہ 3 سے 4 انچ رکھیں۔ پودے کو بہت گہرا نہ لگائیں ورنہ بلب کی بڑھوتری متاثر ہو سکتی ہے۔ منتقلی کے فوراً بعد ہلکی آبپاشی کریں تاکہ جڑیں اچھی طرح مٹی کے ساتھ جڑ جائیں۔ مکمل کھاد پلان فی ایکڑ، زمین کی تیاری کے وقت اچھی طرح گلی سڑی گوبر کی کھاد 8 سے 10 ٹن ڈی اے پی، 1 سے 2 بوریاں زمین کے تجزیے کے مطابق۔ سلفیٹ آف پوٹاش اگر پوٹاش کی کمی ہو تو سفارش کے مطابق۔ منتقلی کے 20 سے 25 دن بعد یوریا کی پہلی قسط، منتقلی کے 40 سے 45 دن بعد یوریا کی دوسری قسط۔ اگر زنک یا بوران کی کمی نظر آئے تو زرعی ماہر کے مشورے سے ان کا سپرے کریں۔ آبپاشی کا شیڈول، پہلی آبپاشی منتقلی کے فوراً بعد، اس کے بعد موسم اور زمین کے مطابق تقریباً 7 سے 10 دن کے وقفے سے پانی دیں۔
बारिश के मौसम में सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक आबपाशी करें और खेत में पानी हरगज़ खड़ा ना होने दें। जड़ी बूटियों का कंट्रोल पहले 40 दिन फसल के लिए नहायत अहम होते हैं। अगर जड़ी बूटियां बरोकत ख़त्म न की जाएं तो पैदावार में नमाया कमी आ सकती है। ज़रूरत पड़ने पर गोडी करें या मकामी ज़रई माहिर के मशूरे से मुनासिब जड़ी बूटी मार दवा इस्तेमाल करें। थरपस का हमला प्याज की फसल में सबसे आम नुकसानदेह कीड़ा थरपस है। अलामत पत्तों पर चांदी जैसी सफ़ीदी, पत्ते मड़ना, बढ़ोतरी रख जाना। इब्तिदाई मरहले में बाकायदगी से फसल का मायना करें और सिफारिश करदा दवा सर्फ ज़रई माहिर के मशूरे से इस्तेमाल करें। बीमारियां ज़्यादा नमी और बारिश की वजह से फंगस का हमला हो सकता है। अलामत पत्तों पर धब्बे, पत्तों का सूखना, बल्ब का गलना। बचाव के लिए निकासी आप बेहतर रखें। ज़रूरत से ज़्यादा आबपाशी न करें। मुतासरा पौधों को खेत से निकाल दें। मुनासिब फंजीसाइड ज़राई सिफारिशात के मुताबिक इस्तेमाल करें। बर्दाश्त जब तकरीबन 70% पत्ते कुदरती तौर पर झुक जाएं तो फसल बर्दाश्त के लिए तैयार होती है। बर्दाश्त के बाद प्याज को चंद दिन सायादार और हवादार जगह पर खशक करें ताकि उसकी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बेहतर हो जाए। मुतवक्का पैदावार अगर मयारी बीज, मतवाज़िन खाद, बरोकत आबपाशी और बीमारियों का मुअस्सिर कंट्रोल किया जाए तो अच्छी ज़मीन में फ़ी एकड़ तकरीबन 250 से 400 मिन तक पैदावार हासिल की जा सकती है। ताहम असल पैदावार मौसम, ज़मीन और इंतज़ामी तरीक़ों पर मुनहसर होती है। आखिर में किसान भाइयों, अगर आप उन तमाम हदायत पर अमल करें तो इंशा अल्लाह आप बेहतर पैदावार और अच्छा मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन गलतियों की जो अक्सर किसान करते हैं और जिनकी वजह से प्याज की पैदावार में नमाया कमी आ जाती है। बहुत से किसान सिर्फ सस्ता बीज खरीद लेते हैं जिसकी वजह से अगाव कम होता है, पौधे कमज़ोर बनते हैं और बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है। हमेशा तस्दीक शुदा और मयारी बीज इस्तेमाल करें। दूसरी गलती पानी खड़ा रहने देना। जुलाई में बारिशें आम होती हैं। अगर खेत में पानी खड़ा रहे तो जड़ें गल सकती हैं, फंगस की बीमारियां बढ़ जाती हैं और फसलन शदीद मुतासिर हो सकती है। इसलिए निकासी आपका बेहतरीन इंतज़ाम करें। तीसरी गलती खाद का गैर मुतवाज़िन इस्तेमाल। सर्फ यूरिया ज़्यादा डालने से फसल अच्छी नहीं होती। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ ज़ंकी, बोरान और दीगर ग़ज़ाई अज्जा भी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो पहले मिट्टी का तज्ज़िया ज़रूर करवाएं। चौथी गलती बीमारी या कीड़ों का देर से कंट्रोल। अक्सर किसान नुकसान ज़्यादा होने के बाद स्प्रे करते हैं, जबकि बेहतर तरीका यह है कि हफ्ते में कम इज़ कम 1 या 2 बार फसल का मायना करें ताकि मसइला शुरू होते ही इस पर काबू पाया जा सके। प्याज की अच्छी पैदावार के सुनहरी उसूल। हमेशा सेहतमंद नर्सरी तैयार करें, बरोकत पौधों की मुंतकली करें, मुतवाज़िन खाद इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों को शुरू ही में ख़त्म करें, खेत में पानी खड़ा ना होने दें, फसलों का बाकायदा मायना करें, ज़रई माहिरीन की मकामी सिफारिशात पर अमल करें। बर्दाश्त के बाद एहतियात। प्याज को बर्दाश्त करने के बाद धूप में ज़्यादा देर न छोड़ें। उसे चंद दिन हुआदार और सायादार जगह पर खश्क करें ताकि बीरूनी छलका मजबूत हो जाए। ज़ख़ीरा करते वक्त नमी कम हो, हवा की मुनासिब आमदोरफ़त हो। ख़राब या ज़ख्मी प्याज अलग कर दें। बोरियां या करेटस ज़्यादा ऊंचे न लगाएं। इस तरह प्याज ज़्यादा अरसे तक महफूज रहती है और बाद में बेहतर कीमत भी मिल सकती है। मुनाफ़ा कैसे बढ़ाएं? सर्फ ज़्यादा पैदावार काफ़ी नहीं, बल्कि सही वक्त पर फ़रोख्त भी अहम है। अगर मुनासिब ज़ख़ीरा करने की सहूलत मौजूद हो तो बाज़ औक़ात मार्केट में बेहतर कीमत का इंतज़ार करना फ़ायदा मंद हो सकता है। ताहिम फ़रोख्त का फ़ैसला हमेशा अपने मकामी मार्केट रेट, ज़ख़ीरा करने की लागत और फसल की हालत को देख कर करें। अहम मशूरे: तस्दीक शुदा बीज खरीदें, मिट्टी का तज्ज़िया करवाएं, बारिश के मौसम में निकासियाब पर खुसूसी तवज्जो दें, खाद और स्प्रे हमेशा सिफारिशात के मुताबिक इस्तेमाल करें। ज़रई अद्वियात इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती लिबास पहनें। मकामी ज़रई तौसीई अमले या माहिरीन से रहनुमाई लेते रहें, क्योंकि मुख्तलिफ इलाक़ों में सिफारिशात मुख्तलिफ हो सकती हैं। इख्तितामी पैगाम: किसान भाइयों, प्याज एक मुनाफ़े बख्श फसल है, लेकिन अच्छी पैदावार सिर्फ इसी वक्त हासिल होती है जब
बीज के इंतखाब से लेकर बर्दाश्त और ज़ख़ीरा तक हर मरहिला दरस्त तरीके से किया जाए। अगर आप ज़मीन की अच्छी तैयारी, मायारी नर्सरी, मतवाज़िन खाद, बरोगत आबपाशी, जड़ी बूटियों, बीमारियों और कीड़ों के मुअस्सिर कंट्रोल पर तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह आप बेहतर मयार की फसल और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ुरार एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस ज़िला या तहसील से हैं और प्याज की कौन सी कस्म काश्त करते हैं, ताकि आइंदा वीडियोज़ में आपके इलाके के मुताबिक मज़ीद रहनुमाई फराहम की जा सके। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फसलों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।